guests, teachers, parents, and all my dear students. Myself, Ashish Korde, Assistant Teacher of Mount Convent and Junior College of Science, Mool. We heartily welcome to you all in our annual day program. We welcome all of you. We welcome all of you. We welcome all of you. Hey, we are the students of Mount Convent Mool. We welcome all of you. We welcome all of you. Hey, we are the students of Mount Convent Mool. We welcome all of you. We welcome all of you. Hey, welcome, welcome, welcome. We welcome all of you. We welcome all of you. We welcome all of you. Hey, happy welcome to you all. We love you all. Happy welcome to you all. We love you all. We welcome all the way from the bottom of our heart. We welcome all the way from the bottom of our heart. Hey, welcome, welcome, welcome. We welcome all of you. We welcome all of you. We welcome all of you. Hey, welcome, welcome, welcome. We welcome all of you. We welcome all of you. We welcome all of you. Hey, we welcome all of you. We welcome all of you. Hey, we are the students of. Welcome all of you. Hey, welcome, welcome, welcome. We welcome all of you. 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 Thank you. Thank you. Thank you, students. Cut off the red ribbon and inaugurate the new building. Of love. So first of all, I would like to call our principal, Honorable Priti Mandawar. Please come and welcome the president of today's function, Ushatai Sunil Shende, with a bouquet of flowers. Hello, Mount Convent and Junior College of Science. Now, Malika sir, Vice President of Chandrapur. I request Ms. Vanita and Asukar. Now I request. I request to all the parents, please clap for our guest, Junior College of Science, Mool. On this occasion, we have with us all the chief guests, Honorable Mrs. Ushatai Shende, President of Nagar Parishad, Mool, Honorable Sanjay Ranchalwar sir, the Nayab Tahsildar, Mool, Honorable Engineer Philip Dhare sir, the Director Foundation, Honorable Praveen Ganlawar sir, the President of Mahakali Education Society, Chandrapur, and all the guests, I heartily welcome you all. I am very glad to tell you that the dreams come true. Today, we are gathered here, the inauguration of new school and the launching of online information portal. This portal, parents will easily get information about the school and college. For this, log on the website www.skalfoundationindia.in the school and will focus the practical and vocational value-based education for students.
We conducted the different academic activities like co-curricular activity, sport week, solo dance competition and many more. Students of our school not only logging in any activity, all the participate in the different activities and non-academic activities also, and we noticed their inherent talent. Recently we have arranged the Sahat camp for the 5th to 9th standard students in Varegaon, Nagpur, where they are learned to do their own work. I am very happy to tell you that the student of education to our students for this, our management are really cooperating us. We are doing our work under the guidance of respected engineer Dilip Ghai sir. I really thankful to him for his cooperation and guidance. Today, the students of Mount Convent and Junior College of Science arrange an exciting program for you all. It is based on the history of India. I hope you will enjoy it, and we need of your cooperation for today and for in future. Thank you. थोर पुरुष छत्रपती शिवाजी राजे तथा सावित्रीबाई फुले, भारतरत्न डॉक्टर भीमराव आंबेडकर या महामानवास विनम्र अभिवादन करते. इथे आजच्या ऑनरेबल उषाताई सुनील शेंडे, प्रेसिडेंट नगर परिषद म्हणून, तसेच चीफ गेस्ट तथा कार्यक्रमाचे उद्घाटक सेक्रेटरी दिशा फाउंडेशन चंद्रपूर, ऑनरेबल सौ अनुपमा धंडे मॅडम, जॉइंट ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर माउंट कॉन्व्हेंट अँड ज्युनियर कॉलेज मूल, सुहास भाऊराव झाडे, मेंबर दिशा फाउंडेशन चंद्रपूर, शोभाताई भाऊराव झाडे, मेंबर दिशा फाउंडेशन चंद्रपूर, वनिता नानाजी आसुटकर, वनिता नामदेवराव आसुटकर, तसेच इथे उपस्थित हिंगाणे मॅडम, कुंभा मॅडम तथा उपस्थित शिक्षक वर्ग, पालक वर्ग व विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा जो कार्यक्रम इथे आयोजित करण्यात आलेला आहे हा मुख्यत्वे विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना वाव देण्यासाठी हा टॅलेंट 2012 हा कार्यक्रम इथे आयोजित करण्यात आलेला आहे. पण या प्रसंगी ग्रामीण शिक्षण आणि पंचतारांकित शिक्षण अशा शिक्षणाच्या दोन बाजू आज उपलब्ध झालेल्या आहेत, आणि यामध्ये ग्रामीण भागातले विद्यार्थी असंख्य प्रश्न त्यांच्या समोर पडलेले आहेत की नेमकं शिक्षण आपल्याला कुठल्या स्वरूपाचं घ्यायचं आहे. आणि आज जसं आम्ही चालवायला घेतलं, हे आमचं पहिलं वर्ष आहे, आणि म्हणूनच आम्ही दिलेल्या कमिटमेंटनुसार म्हणा किंवा वचनानुसार म्हणा हे होते, आणि त्यामध्ये एकच शब्द आम्ही म्हणत होतो की आमचं कार्य बघा, निश्चितच आपल्यासमोर नवीन काही दिसेल, नवीन काही घडेल. आणि आज आपल्याला फक्त एकच सांगू शकत होतो आम्ही की आमच्यावर जर तुम्ही विश्वास टाकला तर आम्ही नवीन काही तुम्हाला देईल. आणि यामध्ये आमचा बिल्डिंगचा प्रश्न असा, इमारतीचा प्रश्न असो, त्यामध्ये काही पेरेंट्स तर असं म्हटलं की तुमची इमारत होणार नाही, तुम्हाला हे प्रॉब्लेम्स आहेत, ते प्रॉब्लेम्स आहेत, तुमच्याकडे प्रचंड कुठले तरी प्रॉब्लेम्स आलेले आहेत. तरी पण आम्ही विक्रमी वेळामध्ये, आपल्याला वाटेलच की 8 महिन्यामध्ये आम्ही बिल्डिंग आपल्यासमोर बांधून विद्यार्थ्यांसाठी, शाळेसाठी आम्ही हे यासाठी तयार केलेले आहे. आणि खरोखरच आम्हाला कुठेतरी वाटते की आम्ही जे काही बोललो त्या दिशेने आम्ही कार्य करत आहे. त्यानुसारच इथं आम्ही नवीन, जसं मी मगाशीच म्हटलं की मानवी मूल्य आपल्याला हरवायचे नाही, पण तंत्रज्ञानाची साथ सुद्धा सोडायची नाही. या दृष्टिकोनातून आम्ही इथले जे प्रोजेक्ट आहे, ई लर्निंग असो की बायोमेट्रिक सिस्टम असो, सीसीटीव्ही कॅमेरा असो,
किंवा विद्यार्थ्यांना स्वच्छ पाण्याची सोय असो किंवा प्युअर वॉटर ड्रिंकिंग जे म्हणतो त्याची सोय असो, अशा विविध सोयी आम्ही इथं उपलब्ध करून देऊ. या पद्धतीनंच ही शाळा नावारूपाला निवड येण्यापेक्षा आम्ही यामध्ये म्हणेन की या कामी मला आपले रायचवार साहेब, मी आमच्या संस्थेतर्फे अत्यंत ऋणी आहे. आपण जे आम्हाला सहकार्य केलं याबद्दल निश्चितच आम्ही सदैव आपला ऋणी राहील. त्यासोबतच या कार्यामध्ये मला सांगावंसे वाटते की विनोद येनुरकर सर यांनी सुद्धा फार मोलाचं सहकार्य आम्हाला दिलं. तसेच हे सर्व कार्य करण्यासाठी किंवा आमच्या हातात किंवा आम्हापर्यंत पोहोचण्यासाठी माझे मित्र डॉक्टर प्रवीण गल्लावर साहेब, त्यांनी जो विश्वास आमच्यावर जो टाकला की हे कार्य तुम्ही करू शकता, आणि मी नागपूरला जात आहे, लोकांना सांगितलं की पण आमचे जे माझे मित्र आहे, भाऊ आहे, निश्चितच खूप चांगलं काही करेल. आणि यासाठी मी डॉक्टर प्रवीण गल्लावर साहेबांचं सुद्धा एक मनापासून आभार मानतो. सोबतच हे सर्व कार्य करण्यासाठी पैशाची आवश्यकता आहे, नैतिक बळाची आवश्यकता आहे, आणि यासाठी माझे मोठे भाऊ भाऊराजी झाडे यांचा सुद्धा अत्यंत मी आदराने उल्लेख यासाठी करतो की ते वेळोवेळी मला आपल्याला हे करायचं आहे, ते करायचं आहे, असं करायचं आहे, आणि निश्चितच मी नवा युगाचा माणूस त्यांच्या सोबत असतो. आणि यासाठी माझ्या भावाला सुद्धा मी अत्यंत अंतःकरणाने मी धन्यवाद देतो, आणि सोबतच ते आमच्या सदैव मार्गदर्शन करत राहील. मी यामध्ये परत आमचे मित्र नामदेवराव आसुटकर सर यांचं सुद्धा धन्यवाद यासाठी देतो की हे सर्व बिल्डिंगचं कार्य सुरू असताना त्यांनी खरोखरच अत्यंत मोलाची मदत केली. लोक फक्त बोलून मदत करतात, त्यांनी मटेरियल पुरवून आम्हाला ती मदत केली. म्हणूनच आज मी त्यांचं सुद्धा एक आमच्या संस्थेतर्फे एक धन्यवाद देऊ इच्छितो. सोबतच हे सर्व कार्य करत असताना मूलवासियांचे म्हणा किंवा या परिसरातील जनतेचे म्हणा, या सर्वांनी सहकार्य केलं, म्हणूनच आम्ही आपल्या समोर उभे आहेत. आणि यासाठी सदैव आमच्या सोबत राहा. आम्ही निश्चितच नवीन काही तुम्हाला देऊ, आणि यासाठी सर्वांचं सहकार्य अपेक्षित आहे. आजचा कार्यक्रम हा विद्यार्थ्यांसाठी आहे, आणि मला फक्त शिक्षणाबाबत थोडंसं आपल्याला काही आमच्या ज्या पॉलिसी आहेत किंवा हे करत असताना, ही शाळा चालवत असताना एक कुठला तरी शिस्त असणे अत्यंत गरजेचे आहे. ती मग आर्थिक शिस्त असो की मुलांच्या अभ्यासाची शिस्त असो किंवा ऍडमिशन घेण्याची शिस्त असो, जे कल्चर आहे, जी संस्कृती आहे, ती कुठेतरी निर्माण व्हायला पाहिजे. पण मला असं जाणवते की ज्यावेळेस शाळा 1 जुलैला तशी सुरुवात होते तर ऍडमिशन त्यावेळेस सुरुवात करतात, आणि ते अत्यंत चुकीचं आहे. कारण कुठलं तरी प्लॅनिंग करायसाठी आम्हाला खूप काही करावं लागते, आणि आम्ही एक प्लॅनर आहे. खूप चांगलं आपल्या समोर दिसायचं असेल तर कृपया ज्या काय ऍडमिशन्स असेल त्या आतापासूनच घ्या. आम्ही ऍडमिशन्स 1 तारखेपासून सुरू करत आहे. सोबतच त्यामध्ये चार्ट दिलेले आमचे पैशाचे किंवा आर्थिक ज्या बाजू आहे ते आम्ही वेबसाईटला टाकलेले आहे. महाराष्ट्रातली ही स्कॉलरशिप अकॅडमी पहिली आणि दुसरी शाळा आहे की ज्यामध्ये आमची फीज ट्रान्सपरंटली आपल्या समोर दिसत आहे. वेबसाईटला आमच्या जा आणि तिथंच फॉर्म भरा, आणि तुम्हाला तिथून सर्व माहिती घ्या आणि आमच्या शाळेला ऍडमिशन करा. आम्ही इथं निश्चितच सांगू इच्छितो की खूप काही आपल्या समोर आम्ही शिक्षण क्षेत्रामध्ये जे काय नवीन गोष्टी आहे किंवा जे काही विद्यार्थ्यांची चांगलं आहे त्या देण्यासाठी तत्पर आहे. पण ऍडमिशनच्या बाबतीमध्ये किंवा आपल्या ज्या फीजच्या बाबतीमध्ये ते तत्पर राहा आणि त्या वेळेवर भरा. आणि निश्चितच आम्ही असे पालकाचे जे वर्कशॉप्स घेईल त्या वर्कशॉपला तुम्ही जसे मुलांच्या त्या सुप्त गुणांना किंवा कुठेतरी कल्चरलला उपस्थित राहता, डान्स बघण्यासाठी उपस्थित राहता, तसंच तुमचं बौद्धिक मार्गदर्शन सुद्धा अत्यंत गरजेचं आहे, आणि त्यासाठी सुद्धा तुम्ही उपस्थित राहा. आणि या सर्व कार्यासाठी आपलं सहकार्य अपेक्षित आहे. एवढं मी बोलून माझं मनोगत संपवते. जय हिंद, जय भारत. आताच माउंट कॉन्व्हेंट आणि ज्युनियर कॉलेज ऑफ सायन्स चे अध्यक्ष
यांनी आपल्याला शिक्षणासाठी 2 गोष्टी आवश्यक असतात, त्या म्हणजे शिक्षणासोबत जीवनाची सांगड, तसेच शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञानाची आवश्यकता. यानंतर दिशा फाउंडेशन चंद्रपूरचे अध्यक्ष आदरणीय भाऊरावजी झाडे यांना मी 2 शब्द सांगण्याची विनंती करतो. महामानव महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि सावित्रीबाई फुले त्याला अभिवादन करून मंचावर उपस्थित मूलच्या प्रेसिडेंट सुनीता शेंडे मॅडम, रायन्सवार सर, तहसीलदार साहेब, तसेच माझ्या या आसुटकर भाऊ दिशा फाउंडेशनचे मेंबर्स, तसेच माझे मिसेस शोभा झाडे, वनिता आसुटकर, जगतारे मॅडम दिशा फाउंडेशन मेंबर्स, सुहास झाडे दिशा फाउंडेशन मेंबर्स आणि सर्व आदरणीय मंच, मी सर्वांचे व उपस्थित पालक वर्ग, बंधू आणि भगिनींना, आपण आज नवीन बिल्डिंगच्या उद्घाटनानिमित्त आणि मुलांच्या कल्चरल प्रोग्राम या निमित्ताने सर्व आपण एकत्र आलो आहे. आम्ही या कार्याला 1 वर्षाची सुरुवात झाली आहे. माझ्या भावानी कमिटमेंट केलं होतं पालक सभेमध्ये, वाटत त्या चर्चा केल्या, 200 प्रश्न त्यांनी उत्तर दिले. त्यांनी कमिटमेंट केलं होतं की 1 वर्षापर्यंत आम्ही आमच्या नवीन बिल्डिंगमध्ये शिफ्टिंग करू आणि आम्ही जी काही भौतिक सुविधा पाहिजे आहे त्या पद्धतीची पूर्ण सुविधा देऊ. त्यांनी दिलेल्या शब्दाचे वचन पाळले आणि तसेच माझ्या या संस्थेचे संलग्न जे काही सभासद आहेत त्यांनी आर्थिक बल करिता कोणत्याही प्रकारची अडचण दिली नाही आणि सर्वांनी सहकार्य केलं. तसेच रायजवार सरांनी सुद्धा याकरता फार मदत केली. महाकाली संस्थेचे अध्यक्ष डॉक्टर गंडार साहेबांनी सुद्धा मदत केली. तसेच येलोरकर साहेबांचं मी धन्यवाद करतो. मूलचे जे आहे त्यांनी सुद्धा फार आम्हाला सहकार्य केलं. मला हे सांगावसे वाटते की आमची कोरपण्याला जी आहे शाळा त्याच्यामध्ये सुद्धा ग्रामीण भागापासून सुद्धा इतक्या चांगल्या तऱ्हेने डेव्हलप झालेली आहे. ग्रामीण विभागामध्ये हा जो प्रोजेक्ट राबवतो आहे म्हणजे लोकांना, आज शहरामध्ये तर कुणी करतो आहे पण खेड्यामध्ये जो हा प्रोजेक्ट राबवतो आणि लोकांना सुविधा करून देतो हा फार महत्वाचा भाग आहे. ग्रामीणमध्ये या बसेस सुविधा किंवा बाकी बऱ्याचशा प्रॉब्लेम असतात तरी पण आम्ही वर्षभरामध्ये कोणत्या प्रकारच्या अडचणी येऊ दिल्या नाही असं माझ्या मते वाटते करिता. तसेच आमचं एक बल्लाशाला माउंट सायन्स ज्युनियर कॉलेज सुद्धा आहे. तिथे सुद्धा त्याला तुम्हाला कल्पना असेल आज जीएनच्या समोर त्यांचं रिझल्ट 100% रिझल्टवरती चालतात आणि इव्हन स्टेज सुद्धा भरपूर असतात. 200 मुलं एका वर्गात असतात, 2 वर्षे. अशा टाईपचं आमची परंपरा चालू आहे. असा सर्वांचा आशीर्वाद असू द्या आणि या शाळेला चांगल्या भरभराटीस येऊ अशी शुभेच्छा देऊन आणि आपल्या सर्वांचे अभिनंदन करून 2 शब्द संपतो. Now I request Honorable Sanjay Ranchwar sir. कॉन्व्हेंट सिनियर कॉलेज ऑफ सायन्स मूल या कॉन्व्हेंटच्या नवीन इमारतीच्या सोहळ्यासाठी आपण आज इथे जमलो आहोत. सोबतच टॅलेंट 2012 या कार्यक्रमाचंही आयोजन केलेलं आहे. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित या नगराच्या प्रथम नागरिक सौ उषाताई शेंडे, मंचावर उपस्थित आमचे मित्र श्री झाडे सर, तसेच श्री नामदेवराव आसुटकर, श्री डॉक्टर प्रवीण गंडलावार, सौ वनिताजी जगतारे, उपस्थित सर्व मंचावरील अतिथी आणि या गावातील सर्व विद्यार्थी, पालक, बंधू भगिनींनो, साधारणतः जून महिन्यातली गोष्ट आहे. या संस्थेचे अध्यक्ष
आमच्याकडे आले होते परमिशनसाठी. त्यावेळेस योगायोगाने माझ्याकडे मुख्याधिकारी या पदाचा चार्ज होता. त्यांनी म्हटलं की बा आम्हाला या शाळेची इमारत बांधावायची आहे, त्यासाठी आपणाला परवानगी पाहिजे. हे तर आमचं रुटीन काम आहे, यासाठी काही विशेष असं काही नाही आहे. त्यांना म्हटलं मी की तुम्हाला आमची 60 दिवसाची मुदत आम्ही देतो, 60 दिवसात तुम्ही पूर्ण कराल का? मग त्यांनी सांगितलं की शाळेचा प्लॅन आमचा मोठा आहे, आम्हाला मुदत जास्त लागेल. मग आम्ही त्यांना मुदत वाढवून दिली आणि त्यांनी विक्रमी वेळामध्ये साधारणतः 7 ते 8 महिन्यात एवढ्या मोठ्या संस्थेची इमारत आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्याने या ठिकाणी उभी केली आणि एक चांगल्या सुंदर ठिकाणी शाळेची इमारत झालेली आहे. आपल्या या नगरातील मुलांसाठी ही अतिशय चांगली शैक्षणिक सोय आपल्याला संस्थेने सोय आपल्याला करून दिलेली आहे. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे पालकांनीही संस्थेला जर वेळोवेळी सहकार्य केलं तर संस्था ही लवकर भरभराटी जाते, हे त्यांचं वाक्य अतिशय बरोबर आहे. आपल्या सहकार्यातूनच या ठिकाणी त्यांची संस्था एवढी मोठी त्यांनी उभी केलेली आहे आणि विक्रमी वेळात बिल्डिंग सुद्धा उभी केलेली आहे. आपल्या सहकार्याशिवाय त्यांची संस्था पुढे जाऊ शकत नाही, हे त्यांनी म्हटलेलं अगदी बरोबर आहे. त्यामुळे यापुढेही आपल्या नगरातील सर्व लोकांचं, विद्यार्थ्यांच्या पालकांचं त्यांना सहकार्य राहील अशी आपण आशा बाळगू आणि त्यांना मदतही करू. सोबतच त्यांनी मुलांच्या दृष्टीने, विज्ञान युगाच्या दृष्टीने आपल्या शाळेमध्ये शिक्षणाशिवाय इतरही नवीन नवीन बाबीमध्ये त्यांनी लक्ष दिलं पाहिजे. यापूर्वी या ठिकाणी मोठ्या मोठ्या शिक्षण संस्था होत्या, परंतु त्या शाळेच्या मॅनेजमेंटने कधीही या गोष्टीकडे लक्ष दिलेलं नाही. परंतु त्यांनी आज हे सगळं शून्यातून तयार करून आपल्याला हे दाखवून देतील की आम्ही या ठिकाणी मागे राहणार नाही. अभ्यासाव्यतिरिक्त इतर ज्या आजच्या विज्ञान युगात लागणाऱ्या घडामोडी आहे त्यांनी या ठिकाणी मुलांसाठी ठेवणे आवश्यक आहे. नुसतं डॉक्टर आणि इंजिनियर या व्यतिरिक्त इतरही मुलांमध्ये बरेचसे टॅलेंट गुण असतात. त्या गुणांच्या दृष्टीने त्यांनी नवीन नवीन संकल्पना राबवून त्यांच्या गुणांना वाव देणे आवश्यक आहे. यापुढे त्यांच्याकडून अशाच नवीन नवीन संकल्पना राबवा अशी त्यांना मी विनंती करतो आणि या ठिकाणी मला त्यांनी या ठिकाणी जो मान दिला त्याबद्दल मी त्यांचा आभार मानून त्यांच्या संस्थेला यापुढे त्यांच्या संस्थेतील संपूर्ण काळ आहे भरभराटीत जावो अशी शुभेच्छा व्यक्त करून 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय भारत. इंजिनियर दिलीप सारे सर, डायरेक्टर ऑफ माउंट कॉन्व्हेंट अँड ज्युनियर कॉलेज ऑफ मूल, टू गिव्ह मोमेंटो. आमच्या संस्थेतर्फे आम्ही त्यांना मोमेंटो प्रदान करत आहे. हा मोमेंटो सोबतच सर्व कार्य करत असताना निश्चितच आपल्या समोर आम्ही येऊ शकलो नसतो. म्हणूनच आमच्या येणूकर सरांना आणि हे सन्मान प्रमाणपत्र प्रदान करण्यासाठी माननीय भाऊरावजी झाडे साहेब यांना मी आमंत्रित करते. म्हटलं आम्हाला नाही भेटलं तर बिल्डिंग होणार नाही. परत इथे ज्यांनी इथं आमच्या एका शब्दाला, विनंतीला मान देऊन आपला इथे जे इलेक्ट्रिफिकेशनचे वायरिंग ज्यांनी केली असे आमचे भाऊ संजय दादाजी पारखी यांना सुद्धा आम्ही सन्मान प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा सन्मान करू इच्छितो. संजय दादाजी पारखी उपस्थित आहेत आणि तू स्वतःजवळ ठेवू नको, त्यांना जरूर देशील प्रमाणपत्र वितरित करीत आहे. कृपया ते इथे उपस्थित असतील किंवा त्यांच्या वतीने स्टेजवर कुणीतरी घेण्यासाठी हवे. त्यांच्या पत्नी असतील तरी कृपया स्टेजवर यावे. हे कुठलं तरी नैतिक बळ वाढवण्यासाठी हे कार्य अत्यंत महत्वाचं आहे. सुरेश गोकुलवार सर कृपया मंचावर यावे. त्यांना सुद्धा आम्ही आमच्या संस्थेतर्फे सन्मान प्रमाणपत्र वितरित करीत आहोत. गोकुलवार सर तर त्यांच्या वतीने कृपया
सुनील गोगरवार सर आले आहे. मिनिटांमध्ये आपल्या समोर सादर करत आहे. तर निश्चितच आपण इथं हा कार्यक्रम एन्जॉय करा. सर्वांना आमच्या शुभेच्छा. धन्यवाद. चतुराय गान प्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुक मनसे गुरुजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगणगणे
वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय